पासा ये इलाका इहदा जिहड़ा वड्डा नगर है। दिल्ली बाहर आगरे चाले, फिर दिल्ली ते उहदे तो बाद आगरा, जिहड़े वड्डे वड्डे शहर आ उन्हां शहरां दे विच धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ये हुक्मनामे भेजण लगे हन। पटने पुरमुख सूदाबाद, फिर महाराज जी ने बचन किया कि भाई जिवें पटना शहर आ पूर्व देश विच बहुत वड्डा इलाका है, बड़ा पुराना शहर, कदे इसनूं पाटलीपुत्र भी कहा जाता सी, कदे बिशुंबरपुर भी कहा जाता सी। समा पा के नाम पटना। अज जदों आपां उत्थे दर्शन करन वास्ते जाने आ ते दो रेलवे स्टेशन आ, एक पटना है ते जिथे तक श्री हरमंदर जी पटना साहिब आ उस स्टेशन का नाम भी है पटना साहिब। तो गुरु साहब जी महाराज जी ने ये जिहड़े हुक्मनामे आ इन्हां शहरां दे विच भेजणे कीते आ। ते इस तो इलावा जिहड़ा मकसूदाबाद आ महाराज जी ने उस इलाके जिहड़े सिख वसदे सन उन्हां दे नाम भी हुक्मनामे भेजे हन। कांची आदक फरकाबाद, कांसी जिन्हों बनारस भी कहा जाता है, जिथे ज़्यादी वसों है, जिहड़े पढ़े लिखे विद्वान पंडित लोग आ ज़्यादी उन्हां दी वशों आ, जिन्हों बनारस भी कहा जाता है। भगत कबीर साहब जी, भगत रविदास साहब जी भी इस इलाके दे विच ही होए आ। ते जिहड़ा फर्रुखाबाद आ ये मुगल सराय जिहड़ा बिहार तो उरले पासे यूपी दे विच पैंदा है, अगे बिहार दा इलाका शुरू हो जाता है। भाव दूर दूर तक इस इतिहास नूं पढ़िया ये गल सामने आउंदी आ किन्नी दूर दूर तक जिहड़ियां गुरु कीआं सिख संगतां ने वो वसदियां सन। ते महाराज जी ने हुक्मनामे क्यों भेजे आ? क्योंकि आपां ये सारा गुर इतिहास सरवण कीता। मुगल लोग डराउणा चाहुंदे सन भी गुरु अर्जन देव जी की शहादत तो बाद ये सिख चुप करके बैठ जाणगे, डर खा के सहम जाण दी थां गुरु जी अपने बचपन की अवस्था विच ही महान निरभैता, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब जी की आयु 12 साल की आ, निरभैता भाव निर्भय होके विचर लगे ने ते अणहोई नूं होई कर देण दी समर्था प्रगट कर रहे ने। जो इंसानी नुकते तो भी तकिया उन्हां दी महानता प्रवीणता ते उचियाई दी दलील है। जो महाराज सच्चे पातशाह जी नी अज सतगुर ने धरी, जिस पर 10वें सतगुरां ने महल उसारिया, वो अपने वक्त सिर तुर्क राज का दीवा बुझा देने विच कामयाब होया। मुल्क गिरी दी हवस नहीं, कोई राज का लोभ नहीं आ, लालच नहीं आ, नीवें बदले लैण दी बृत्ति नहीं आ, पर दबेल प्रजा विच धर्म का भाव सच्चाई आन शान ते भी रस भर के सुतंत्रता देण दे असूल नूं पालना है। सृष्टि नूं मरण दी जाच सिखाउणी है ते उच्चे जीवन दे विच लै जाना है। धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने इस वास्ते अपने सिखां नूं हुक्मनामे भेजे आ कि दुनिया विच तख्त है ने, पर समय दे नाल उन्हां च बदलाव हुंदा है, अन्याय हुंदा है। पर यह सच्चा तख्त होवेगा जिहदा नाम पहला अकाल बंगा। तो महाराज जी ने फर्रुखाबाद तक बड़े दूर दराडे हुक्मनामे भेजे हन। तेमा दखण सिखी जिस थान, दखण वाले पासे जिथे जिथे भी गुरु की या सिख संगतां वसदियां सन,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਛਮ ਦਿਸ ਕੈ ਨਗਰ ਮਹਾਨ। ਫਿਰ ਪੱਛੋਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਅਰ ਕੰਧਾਰ ਪਸ਼ੌਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਣ ਕੇ ਬੜੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ, ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ, ਜਲੇਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਝਲਕਦੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਤੇ ਕੰਧਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਗਿਣੋ ਕਹਾਂ ਲਗ ਸਿੱਖੀ ਠੌਰ। ਮਹਾਕਵੀ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪੁਰ ਆਦਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਉੱਤਰਪੁਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਇਲਾਕਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਗਮਨ ਸ਼ੀਗਰ ਸਿੱਖ ਜਨ ਧੀਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਪਹੁੰਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਭ ਥਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਠ ਮਸੰਦ ਸੁਧ ਕਰੀ ਬਖਾਨ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ, ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਸਿੱਖਣ ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਖਰਚਿਆ ਦਰਬ ਲੀਨ ਹਥਿਆਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਨ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਧਨ ਖਰਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਚੰਚਲ ਤਰੰਗ ਮੋਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਘੋੜੇ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਚਾਹਤ ਕੀਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਹ ਕਹਿ ਕਰੇ ਕਰੀਦ ਬਸਾਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਚੰਗਾ ਅਸਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਦਿਸ਼ਤੈ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਚਾਲੇ। ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਧਣੀ ਬਲੰਦ ਮਸੰਦ ਅਗਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਧਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜਾ ਧਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧਨੀ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਗਮਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਪਛਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧਨੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕੀਨ ਸਮਾਜਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਵਿਭੂਖਣ ਪਹਿਰਨ ਕਾਜਾ। ਉਧਰੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਵਿਭੂਖਣ ਹੁੰਦਾ ਗਹਿਣੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀਜੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਛੇਦਕ ਗਹਿਣੇ ਮਨਾ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕਾ, ਇਹ ਛੇਦਕ ਗਹਿਣੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਆਏ
ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਬਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਟਕੇ ਟਕੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲਾਮ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਛੁਡਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਛੇਦਕ ਗਹਿਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨੇ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਸਤਰ ਬੇਪੂਖਨ ਗਹਿਣੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਸਜਾਏ ਹਨ। ਪੁੱਛ ਪੀਤ ਜਰੀ ਜਤ ਸਾਜੈ, ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਆ। ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ। ਜਾਮਾ ਬੜਿਆ ਬਰਾਮ ਬਰਾਜੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਲਗੀ ਜਗਾ ਜਵਾਹਰ ਜਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਉੱਤੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਆ ਉਹ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਕਤਾ ਗੋਸ਼ ਤਿਨਹੂ ਪਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਕੰਕਨ ਹੀਰਨ ਖਚੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਉੱਤੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੰਕਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਖਰੋਚੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੁੰਡਲ ਦਮਕ ਜੀਵ ਜਤ ਰਚੇ। ਸੋਭਾ ਸਮੇਤ ਬੜੇ ਹੀ ਫੱਬਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਚਮਕ ਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲਗੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਤੀ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੇ ਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਫੱਬਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ ਮਾਲ ਉਜਾਲ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬੜੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਉਜਾਲ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇਹ ਚਮਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਰ ਗਿਰਦ ਸੋ ਢਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਗਿਰਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਤੀ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਫੱਬਦੇ ਹਨ। ਰਚੇ ਕੋਰ ਹੀਰੇ ਬਰ ਚੀਰੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਮਾਨੋ ਚੀਰ ਚੀਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੀਰ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਚੀਰ ਚੀਰ ਕੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਜਿਣ ਕੇ ਦਮਤ ਹੋਤ ਬਸਤੀਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਜਾਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਮਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਨਵਰਤਨ ਸੁੰਦਰ ਬਨਵਾਏ। ਮੋਤੀ ਤੇ ਹੀਰਾ ਪੰਨਾ ਆਦਿ ਇਹ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾਏ ਹਨ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੁਕਮ ਚਮ ਕਰ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਲੱਗੇ ਕਰਾਵਣ ਕਾਰਜ ਤਿਆਰੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਜੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਿਰਧ ਕੇ ਸੰਮਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹਕਾਰਿਓ ਨੀਕੋ ਜੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਂ ਸੁਧਾਵਨ ਕਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਸ ਕੀਜੀ ਅਬ ਕੀਖਣ ਰਾਜ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਸ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਆ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੁਨਤ ਹੁਕਮ ਤੈਨ ਸੂਦ ਸੁਨਾਇਓ। ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਛੋ ਦਿਨ ਪਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 100 ਦਿਨ ਸਫਲ ਗਣਿਆ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਇਆ ਰਾਮ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਤੇਜ ਆ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਬਲੀ ਸ਼ਤਰੂ ਗਣ ਖਾਪਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਬਲੀ, ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਦਸਵੇਂ ਸੁਦੀ ਅਸਾੜ ਮਝਾਰੇ। ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਦਿੱਤਵਾਰ ਤੇਜ ਬਲ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਆ ਚੱਲ ਤੁਲ ਤਖਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
हे ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਜਿਮ ਦਿਨ ਕਰ ਬਾਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜਾ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਧੁੱਪ ਦਿੰਦਾ, ਨਿੱਘ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਤਾਪ ਤਮ ਤੋਮ ਤੁਰੰਤ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਤਪ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹਨੇਰਾ ਤੁਰਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਿਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ ਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ, ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਡਗਣ ਕਰਨ ਕੁਕਰਮਨ ਵੰਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਤ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚਮਕਦਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਮ ਦਿਨ ਕਰ ਬਾਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜਾ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਧੁੱਪ ਦਿੰਦਾ, ਨਿੱਘ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਤਾਪ ਤਮ ਤੋਮ ਤੁਰੰਤ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਤਪ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹਨੇਰਾ ਤੁਰਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਿਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ ਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ, ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਡਗਣ ਕਰਨ ਕੁਕਰਮਨ ਵੰਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਤ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚਮਕਦਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੀਰਬਲ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਧਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣਿਆ ਸਭ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਹੁ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਨਹੁ ਤਤਕਾਲਾ। ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੰਦਕ ਪੇਚਕ ਦੁਖਤ ਕਰਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੇਚਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਜਹੈ ਕਹੈ ਸੰਤ ਦਾਸ ਅਰਬਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਤ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਹੁ ਪਰਫੁੱਲਤ ਹਰਕਤ ਬਰਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ, ਸਿੱਖੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਦ ਚੰਦ ਕੀ ਲਾਤਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦ ਚੰਦਰਮਾ, ਚੰਦ ਕੀ ਚਾਂਦਨੀ, ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਧੁੱਪ ਚੜੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਤਾ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਚੱਕਵਨ ਧਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਵੀ ਚੱਕਵਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਚੱਕਵੀ ਚੱਕਵੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਵ ਕਾਨਨ ਦੋਖੀ ਜੇਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਖੀ ਆ, ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਰਝਾਏ ਗ੍ਰਹਿੰਗੇ ਤੇਤੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਮਲਾ ਜਾਣਗੇ। ਕਹੇ ਜੁਗਤ ਦਿਜ ਕਰ ਚੁਤਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਕਰ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਸਾਈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਖਸ਼ਿਓ ਦਰਬ ਕਿਤਕ ਤਿਸ ਬਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਮੰਗਨ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਸਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸੀਆ ਹੋਵੇ,
ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੋੜਵੰਦ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਹੱਥ ਪਸਾਰਨੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਪਿਕ ਪਿਕ ਦਾਸ ਉਦਾਰ ਸੁਭਾਉ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਆ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਨ ਉਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਆ, ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਪਰ ਮੁੱਦਤ ਚੌਗਣ ਚਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਦਿਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਧਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਵਸਤ ਕਰਵਾਏ ਸਤਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਕ ਵਸਤ ਬਣਾਏ ਦਿਖਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਜੈ ਸੁੰਦਰ ਪਿਕ ਹਰਖਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਲੇ ਆਪਸ ਮਹਿ ਸੋ ਜਸ ਉਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਢੀਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਉਚਾਰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੀਲ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜੁੱਧ ਪਹਿਰ ਮਹਾਦੁੱਤ ਧਾਰਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਕਸਤ ਮੰਦ ਮੰਦ ਦਰਸਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਚਾਹਤ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੋ ਨੀਕਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਇਆ ਕਰੇ,
ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬੈਠ ਗੁਰੂ ਨਿਕਸਾਵਹਿ ਟੀਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਬਰਾਜੇ ਖਰੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਖਲੋ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਜੈ ਦੋਖੀ ਗਣ ਕੋ ਹਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਵਿਖੇ ਆਨੰਦਤਾ ਜਿਮ ਰਬ ਤੇ ਅਰਬਿੰਦ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਰ ਹੈ ਕਿਮ ਹੋਏ ਹੈ ਚਿੰਤ ਮਸੰਦ ਬਲੰਦ। ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਹਿਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਮਸੰਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ